السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے عزیز دوستوں، جیسا کہ آپ انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں تو مولانا محمود مدنی کا جو بیانات ہے سننے ہوں گے، کتنے پیتو کے بیان کرتے ہیں. لائک یہ جو ماحول گرم ہے اور اسی ماحول میں بہت سارے علماء کرام کی مذمت کرتے ہوئے نظر آئے اور کریں گے ہی، ہم لوگ بھی کریں گے مذمت، کیونکہ ان کی جو بیان صحیح ہے نہیں. جو بیان کرتے ہیں اس کا کوئی معنی ہوتا نہیں. مسلمانوں کو خلاف بولنا، لائک اسد الدین اویسی کے خلاف بولنا، سب بات چل ہی رہی تھی کہ اسی کے بیچ میں خود کر 3 اور نئی باتیں آ گئی ہیں جب گرم ماحول میں اور بھی گرم کرنے کے لیے. تو کون سی باتیں ہیں جو مولانا محمود مدنی، ہم تو کہہ سکتے پاگل ہو چکے ہوں، اسے بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے مولانا محمود مدنی کو. تو ہم وہ 3 باتیں ایسی ہے جسے آپ سنیں گے تو آپ بھی کہیں گے سچ میں یہ قطعی جہر بات ہے یار، یہ تو پاگل ہی ہو چکا ہے. لائک ہمارے امام اور ہمارے اسد الدین اویسی صاحب کے بارے میں اور بھی بتاتے ہیں کہ وہ ہمارے لیڈر نے، لائک وغیرہ وغیرہ. وہ چیز انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس ویڈیو کے لئے مل جائے گا. ہر انفارمیشن آپ کو ملنے والا ہے. سبسکرائب نہیں کی تو کر لیجیے اور ویڈیو میں پلے کرتے ہیں. اس ویڈیو کو دیکھ کر کے پہلے سنیں، اس کے بعد ضرور کومنٹ کیجیے گا. کومنٹ کیے بغیر آپ نے جانا نہیں ہے. ویڈیو کو شروع سے لے کر لاسٹ تک دیکھیے. چلیے شروع کر رہے ہیں. اور اردو کے کچھ شعر سنانا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے سمجھ میں آئے، ہو سکتا ہے نہ بھی آئے، میں سمجھانے کی بھی کوشش کروں گا. کہا لبریز ہے شراب حقیقت سے جام ہند، سب فلسفی ہیں خطے مغرب کے رام ہند. شری رام چندر جی کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اب غور کیجئے گا، وہ کہہ رہے ہیں سب فلسفی ہیں خطے مغرب کے رام ہند، یہ ہندیوں کے فکر رس کا ہے اثر، رفعت میں آسمان سے بھی اونچا ہے بام ہند. رفعت کہتے ہیں بلندیوں کو، اونچائیوں کو. تو بھارت کا دروازہ، ہند بھارت کا دروازہ آسمان سے بھی اونچا ہے. کس وجہ سے؟ اسی دیش میں ہوئے ہزاروں ملک سرشت، مشہور جن کے دم سے ہے دنیا میں نام ہند. ہے رام کے وجود پر، یہ آخری شعر ہے رام کے وجود پر ہندوستان کو ناس، اہل نظر سمجھتے ہیں اس کو امام ہند. ملکوں میں رہنے والے غیر مسلم اگر اپنے آپ کو انسیف محسوس کر رہے ہیں اور وہ انڈیا میں آنا چاہتے ہیں تو انڈیا کو انہیں اپنی سٹیزنشپ کا ان کے لیے کھولنا چاہیے، ویلکم کرنا چاہیے، ان کو دینا چاہیے. اصل اشارہ جو ہے وہ سٹیزنشپ امینڈمنٹ بل جو آیا ہے اس کو لے کر کے ہے. اس میں ٹھیک ہے، مجھے اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ اعتراض نہیں نظر آتا ہے. مجھے ذاتی طور پر، ہمارے بہت سارے بھائیوں کو ہے اس پر اعتراض، لیکن مجھے بہت زیادہ اعتراض نہیں نظر آتا ہے اگر چند لاکھ یا 20 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ لوگ پڑوس کے ملکوں سے یہاں آ جائیں اور ان کو وہ کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی مسلمان یہاں آئے تو کیوں آئے گا؟ اپنا ملک چھوڑ کر مسلمان اپنے ملک کا چھوڑ کر یہاں میرے ہاں کیوں آئیں گے؟ نو، مجھے کوئی مسلمان نہیں چاہیے یہاں. مجھے نہیں ضرورت ہے کسی مسلمان کی. باہر سے کوئی نہیں آنا چاہیے، بالکل نہیں آنا چاہیے. بلکہ کوئی مسلمان اگر اس طرح سے گھسپیٹیاں بن کر کے یہاں آئے تو ہمیں اور آپ کو سب کو مل کر کے اسے نکالنا چاہیے. کیوں؟ یہ اپنی سوچ کو ہمیں بدلنا ہے. اس طرح ہندو مسلمان میں نہیں بانٹنا ہے. پر مسلمان کیوں آئے گا مسلمان ملک چھوڑ کر کے؟ بھئی مسلم اکثریتی ملک ہے نا، بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے، افغانستان ہے، وہاں سے کوئی مسلمان کیوں آئے گا؟ کیا ضرورت ہے مسلمان کو یہاں ویلکم کرنے کی؟ نہ آپ کو ضرورت ہے نہ مجھے ضرورت ہے. اب جس طرح سے آسام میں 12 لاکھ نان مسلم NRC سے باہر ہو گئے ہیں تو یہ فیصلہ آسام کے لوگ کریں گے نا. آسام کے لوگ کریں گے کہ انہیں رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے. میں کیوں ہوتا ہوں اس میں بولنے والا کہ ہاں رکھو یا نہیں رکھو؟ نو، مجھے کوئی ضرورت. اور جو بیان کرتے ہیں نا، جو کہتے ہیں کہ یہ دیکھو مولانا محمد مدنی کہتے ہیں کہ اسد الدین اویسی صاحب کے جو بھاشن سنے جاتا ہے وہ پاگل ہے، مینٹل ہے، وہ اسد الدین اویسی مسلمانوں کا لیڈر نہیں ہے، لائک ایسے کر کے بول رہے ہیں. بھیا اسے ہی بائک آؤٹ کیا جائے، اس سے مذمت کی جائے. ٹھیک ہے، ہم اس کو اپنے اب یہ لیڈرشپ میں ہمارے تھوڑی نا، ان کو امام رہے تو لیڈر میں رہے، یا پولیٹیشین میں رہے تو پولیٹیشین کو ایک ہی جگہ پہ یہ اپنا پیر جمع. تو اس بات کا بہت ویرودھی ہوں کہ مسلمان
बहैसियत मुस्लिम के अपना कोई पॉलिटिकल लीडर बनाए, इसका विरोधी हूं और इसको मैं मुसलमानों की मुखालिफत समझता हूं। मैं उनको बहुत अच्छा आदमी मानता हूं असदुद्दीन ओवैसी साहब को, लेकिन यहाँ पर मैं उनसे बिल्कुल डिसएग्री करता हूं कि वो मुसलमानों के, इंडियन मुस्लिम्स के पॉलिटिकल लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हम कामयाब होने नहीं देंगे किसी कीमत पे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। आप हैदराबाद के पॉलिटिकल लीडर बन जाइए, वो ठीक है, मुझे वहां तक भी मंजूर है कि वो आंध्रा और तेलंगाना के बन जाए, इससे आगे नहीं जाना चाहिए। महाराष्ट्र में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आपकी दूसरे नंबर पर मुसलमानों को बहैसियत मुस्लिम अपना कोई सियासी लीडर नहीं चुनना चाहिए, ये भी गलत सोच है। हिंदुस्तान एक आजाद मुल्क है, लीडर साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब, कोई भी यहाँ पर अपना सियासी लीडर चुन सकता है। हिंदू मुसलमान को चुन सकता है, मुसलमान हिंदू को चुन सकता है। आपको कहने का अधिकार नहीं है कि हम किसी को महाराष्ट्र की सरजमीन पर उनकी जमात को हम फैलने नहीं देंगे। आपकी जुबान से ये बात शोभा नहीं देता। उनका इशारा मैं साफ लफ्जों में नाम लेता हूँ। हमारी शरीयत को बचाने का काम सीना तान कर पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई खड़ा था तो वह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वो लीडर असदुद्दीन अवैसी था। वो हमारा लीडर इस माने कर है कि जब सारे दुनिया के बड़े बड़े एमपी थे वहां पर चुप थे, लेकिन उन्होंने अगर शरीयत को बचाने का काम किया है तो वह हमारा है लीडर। हम मानते हैं सियासी पहलू एतबार से उन्होंने हिंदू को भी, दलित को साथ लिया है और मुसलमान को साथ लिया है, जो कि बहुत ज्यादा गरीब, कुचले और दबे लोग हैं। सीमांचल हिंदुस्तान का सबसे गरीब इलाके के अंदर नाम लिया जाता है, लेकिन सीमांचल की बदहाली के लिए अभी रिपोर्ट पेश करने वाला कोई अभी तक पैदा नहीं हुआ था। यही असदुद्दीन अवैसी ने गरीब, दलित, मुस्लिमों के लिए एक बिल पेश किया सीमांचल के तई, तो वही असदुद्दीन अवैसी है। तलाक के खिलाफ हिंदुस्तान की संविधान को सामने रखते हुए तलाक एक्ट, सिविल कानून को क्रिमिनल एक्ट में डालने वाला वो लोग गद्दार हैं जिन्होंने हमारी शरीयत की तरफ, शरीयत को बदलने की बात की। तन्हा आवाज बुलंद करने वाले कहां थे आप, कहां थे? मगरमच्छ के आंसू बाद में बहाते हैं। मासूम बच्चियों का अपहरण कर लिया जाता है, कभी कभी तो निहत्थे लोगों की हत्या कर दी जाती। उस वक्त आप कहां पर बैठे हुए होते हैं? बाद में आते हैं आप मगरमच्छ के आंसू बहाने के लिए। क्यों नहीं हिंदू मुसलमानों को लेकर आप फसाद पैदा होने से पहले फसाद को क्यों नहीं रोकने का काम करते हैं? जब फसाद हो जाता है तब आप दौरा करते हैं। हम आपके समझौते की बिल्कुल मुखालफत करते हैं। हिंदुस्तान सेक्युलर मुल्क है। अगर असद अवैसी साहब ने अगर दलित के खिलाफ, दलित के लिए उनका हक लेने की बात की है तो हम उनके साथ हैं। बल्कि किसी भी मजलूम की आवाज कोई भी बंदा अगर उठाता है, हम अगर उठाते हैं तो हमारा साथ होना चाहिए। आप में कोई लीडर अगर उठाता है, आपके करीब का अगर कोई सियासी लीडर उठाता है तो आपको उनका साथ होना चाहिए, उनका विरोध नहीं कर। सब बात को एक साथ रखते हुए अपनी वीडियो को सुन लिया अच्छे से, तो मैं कहता हूं कि कमेंट जरूर कीजिएगा। आप मौलाना महमूद मदनी को कैसे, किस नजर से देखते हैं, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। मगर याद रहे, मज़ामत करना है आपने, जितना बुरा भला कहना है कह दे, मगर याद रहे गाली का यूज ना करें, गलत अल्फाज का यूज ना करें, क्योंकि हम किसी को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। तो रिस्पेक्ट हम करना जरूरी है हमें। तो आपने कमेंट तो करना है, मगर किसी को भी गाली वगैरह का यूज नहीं करना है आपने। चलिए हम वीडियो को खत्म करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। एक बात और मैं आपको कह दूं, मौलाना महमूद मदनी के बारे में जो तोगलापन होता है ना, इंशाअल्लाह और वीडियो को थ्रू मैं आपको दिखाते रहूंगा कैसे कैसे वीडियो उनका निकल कर आ रहे हैं। अगर आप उनका वीडियो ढूंढेंगे ना, ये नई बात नहीं, बहुत पुरानी बात है, नई बात नहीं है ये। अगर नई बात भी देखें, पुरानी बात भी सब देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो आप जितना आप कोशिश करेंगे, जितना ढूंढेंगे इसमें ना, बहुत ज्यादा मिलेगा। तो हम लेट्स स्टार्ट। तो यहीं पे वीडियो को हम स्टॉप कर रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो देखिएगा जरूर।